एक करतार ध्वनि के साथ हमारे उपस्थित मुख्य अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगी मेरे सारे ब्लैक पेन के स्टूडेंट्स अंदर आ जाए। सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, उन्हें नमन करते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमारे देश यह परंपरा है। मैं विनती करना चाहूंगी हमारे सभी प्रमुख मुख्य अतिथियों का कृपया आके ईश्वर का नाम ले और दीप प्रज्वलित करें और इस शुभ दिन का शुभारंभ करें। साथ ही मैं श्री फुलामा सर से विनती करूंगी, जैसे जैसे मैं उनका नाम लूं आप उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल और फूल पुष्प देकर सम्मानित करें। नायक सूबेदार श्री दीपक रावत, आर्मी सब कोर कारगिल मुर्शी तालुका आजी माजी सैनिक संघ कार्य अध्यक्ष। श्री अशोक जाधव, माजी सैनिक सहभागी। श्री अशोक जाधव। शशिकांत कावले, श्री माजी सैनिक शशिकांत कावले। श्री रघुमार मिसेस मोनिका संजय शेट्टी, हेड डायरेक्टर ऑफ इंद्रायणी इंग्लिश मीडियम। मेंबर ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन बोर्ड महाराष्ट्र। सभी को उस व्यक्तित्व से परिचय करवाना चाहती हूँ जिनके प्रयास संभव और मार्गदर्शन के कारण यह आयोजन संभव हो पाया है। चावलिन ग्रैंड मास्टर शिपू सियलामा, 9th born black hash, 29th generation from Mumbai, Namapai, School, Tibet, 31st generation secular disciple union, Shaoxing Shaolin Temple, China, second generation Bruce Lee, Jeet Kune Do, Hong Kong. Founder of Tai Chi Chuan Kung Fu Association of India, founder of Shaolin Traditional Kung Fu Association of India, president of All India Kung Fu Federation, and chairman of South Asian Kung Fu Federation. नारी है नाम मान का, नारी है शब्द सम्मान का, नारी है मूल अभियान का, कहते हैं नारी है शक्ति रूप सर्वत्र ब्रह्मांड का। तो मैं मिस मोनिका जी से विनती करना चाहूंगी कि आप के हाथों द्वारा हमारे ग्रैंड मास्टर शिपू जी का फूल और शॉल देकर सम्मान किया जाए।
Shaolin Kung Fu means a lot in your life because as a martial art it embodies physical and mental discipline, patience and constant efforts. Shaolin Kung Fu, an ancient Chinese martial art, is just not about fighting, but about a lifestyle that empathizes physical, mental and spiritual growth. Practicing Kung Fu improves discipline, dedication, self-control, patience and strive success, self-defense, mental power and knowledge gain. A black belt in Kung Fu means that you have mastered the basic of Kung Fu and are now ready for the advanced training. Experts and skilled students who have mastered their arts through years of dedication, discipline and hard work. These students have not only just overcome their physical training but also have mentally pressured and also overcome their difficulties. Difficulties facing have made them more stronger and very hard individuals. Now, without wasting more time, I would like to call out all our black belt students and showcase their demo performance to our mighty guests and respected parents. For the first, I would like to call our extremely talented girl, Shraddha Katalkar, with her sword. Sword is a long weapon. She will be showing us Shaolin Mekwa Dawa. Shaolin Mekwa Dawa. I would like all of you to cheer her with a round of applause. Thank you, Shraddha. Next up we have Krishna Somara, who will show us how to pair and form. Name, Shaolin 7-star quiz. Now I would like to announce a guest, Advocate Harshan, also ex-black belt pass out student from our federation. I would like to call sir to please felicitate him. These are ex. Thank you so much. Next, I would like to call upon Kanchan Savrikar, who will show us a weapon form, long weapon stick form, Shaolin in South. Hey!
एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच किड्स। अब मैं आगे मिस्टर मिलिंद सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये दो शब्द बोलकर हमारे बच्चों को मोटिवेशन दें। हॅलो, हाय एव्हरीवन. माझी आवड ओळख करून देतो तुम्हाला. मी नाईट सुविधा दीपक बाळासाहेब वर्षी तालुका माहिती संस्थेचा कार्याध्यक्ष. आणि आमचे तमाम कार्य तुमचं एक भाग्य आहे की अशोक सागर साहेब कारण की एकदम कारण त्यांनी स्वतः केले स्वतः विकासाच्या बरोबर सामाजिक कार्यक्रम खूप संत भारत 23rd नॅशनल ब्लॅक वरियर फाउंडेशन. आणि मला एक सांगायचे तुम्हाला की काय राजकारणी माणूस नाही, आम्ही राजकारणी माणसं आहोत. राजकारणी माणसं होणाऱ्या गोष्टी बोलतात आणि आम्ही वेगळ्या गोष्टी बोलत असतो. त्याच्यामध्ये कसं असतं मला माहिती असेल की ऑपरेशन सिंदूर आत्ताच एक झालेला असेल किंवा सगळ्यांना माहिती असेल हातात ग्राहकांना माहिती ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर हे एवढं आता लोक काय म्हणतात की ऑपरेशन सिंदूर कसं असतं की भांडण नाहीये की त्यांनी हल्ला केल्यानंतर आपण हल्ला करावा. तर त्याच्यामध्ये सर्व एक 8 फुटवे असतात. त्याच्यानंतर एक 8 दिवस 15 दिवस घेतले जातात. त्यावेळेस एक प्लॅनिंग बनला जातो. त्यावेळेस एक पद्धतीने घर आपल्याला करावं लागतं. हे मी तुम्हाला सांगू शकतो. आणि इथं कसं तमाम हे माझे ते डोळे करतो ते मालपाडे साहेब कमांडो आहेत. त्याच्यानंतर अशोक सागर साहेब आहेत. तुमच्याकडे आता सिंगिंग केलेली आहे ते एवढे कलाकार आहेत तर विचारू लागत नाही. त्याच्यामध्ये ते कार्यक्रम सहभागी होते. अशोक सागर साहेब आहेत गणक आहेत. आणि त्यावेळेस खूपच जण आपण चालवल्या कार्यक्रमामध्ये त्यावेळेस त्यांचा पार्टिसिपेट होता. म्हणजे 800 लोक आपल्यामध्ये येणार सर्वत्र इथं उपस्थित आहेत. आणि सर्व मला एकच म्हणायचं की नामा साहेब सारखे जे पुढे प्रयत्न येतच नाही. हे पाठीमागून फक्त कुशल करतात तर त्यांचं योगदान सर्वात मोठं आहे. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवतात. पुढे कधी चालेल नाही की तुम्ही या फक्त एवढंच म्हणणार आणि काय नाही त्याचं काही नाही. ते कुशल फक्त करणार म्हणजे एवढं त्याचं एक हॅलो हॅलो मला एवढं सांगायचं की पालकांना खास करून शुभेच्छा देऊ इच्छितो. कारण पालक जो असतो तोच करायला विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांना घडवत असतो. पालकांनी लक्ष द्या. कारण पालकाशिवाय काही होऊ शकत नाही. आजकालच्या जमान्यामध्ये काय होत आहे ना की मुलं आता माझी मुलगी आहे एकच मुलगी आहे मला मी पण सांगतो एकच मुलगी आहे रूममध्ये जाते अभ्यास करते मोबाईल घेते सगळं काय करते पण पालकांनी लक्ष देणे गरजेचं आहे की याची मुलगी आपल्या अभ्यास करते की नाही ती प्रॅक्टिस करते की नाही कशाची नाही ते पूर्ण पालकांनी आहे ना ते ऑब्झर्व केलं पाहिजे. ऍक्च्युली ठीक आहे आपण पहिला आम्ही लागला की 89 मध्ये झाली 93 मध्ये आम्ही काही शिकलो नाहीये पण आम्हाला असा बेस भेटला की आम्ही ते करून कुठं गेलो. कारण आता 92 मध्ये मी आर्मीमध्ये निघालं झालं 93 मध्ये त्याच्यानंतर सर्व काही करताना 2020 मध्ये रिटायरमेंट झालं 26 वर्ष होतं. नेक्स्ट तर या पदावरती रिटायरमेंट आहे. आम्ही काय शिकता फक्त आम्हाला काय आता मी ग्रामीण भागामध्ये आम्ही सर्व जे शेतकऱ्याची मुलं आहेत ही काही एवढ्या मोठ्या बिल्डरची किंवा कशाची मुलं आहेत ही सर्व मुलं आहेत ना सगळी शेतकऱ्याची. आमच्याकडे योग्य भाग असेल तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे मला बोलण्याचं आहे हे भेटलं मी तुम्हाला सांगतो. योग्य भाग असायचे पेरू तोडा लागायचे त्याच्यानंतर ते वडिलांना म्हणतात या ठिकाणी आपल्याला जमणार नाही पेरू काय आणायचे ते मुंबईला पाठवायचे हे करायचं त्याचा व्यवसाय होता. पण आपल्याचे होणार नाही. पुण्यामध्ये पांडवनगर याची कॉलेजच्या पाठवलं तिथं कॉलेज नक्की होतं. त्याच्यानंतर मला तिथं आमच्या तिथं डोंगर आहे डोळेगावमध्ये लेफ्टनंट एक कोर्समध्ये चालतं की मार्च टू मार्च पॉईंट टू पॉईंट कसं चालावं त्याच्यासाठी लोक यायचे आणि त्यांचं युनिफॉर्म व्हायचं सगळं काय पाहिजे त्यावेळेस मी ठरवलं म्हणजे नाही आपल्याला पण माहीत कोण घालायचं. त्यावेळेस मी सुरुवात केली वडील मला म्हणायचे अरे कशाला कोर्समध्ये असे तसे असे बाकीच्या पण गोष्टी असतात काही माहिती सगळ्यांना माहिती
तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद मानतो. अब मैं मोनिका मैम से विनती करना चाहूंगी कि आप 2 शब्द बोलें. To everyone. Thanks to Sandeep sir for inviting me over here. He's the sir of United School, and we are taking his activity in our school from last 9 to 10 years. And he is what I can say now, because previous before 5 to 6 years ago, our children went at Delhi with him. I think so, Sumit sir is also there. And when I saw all this children after Corona and pandemic, the situation is totally changed. Because all parents know mobile. In generation of staying busy, scrolling reels, in that situation and condition, you all are parents supporting your children. Take a part in this such a great activities which help them to develop their brain, head and overall strength, which is most important need now. Because we see, actually, I think we all Telegamakas and Mamas are blessed. We are having very disciplined children. If you wait outside the Telegam, maybe the situation and picture will be different. I saw many international students also, but the behavior of children is totally different from our Telugu students. In ZP school also, I know that the parents are not literate, but still they are sending their students for English medium school. And the parents, which you all are giving support to your children, it's a very great work. I really want to appreciate your hard work for the students, because nowadays all parents are want to become their children a doctor, engineer, and I don't know whatever something different it's set in that mind. They don't want to know what is the main activity of our children. All the children are not same. Very few parents are there who is understanding their own child properly. They are just running behind JEE, NEET and doctor. Instead of all this fact, the parents who are present in front of me right now, they are supporting their children. Very, very thank you for that. As a director of the school, every day I used to see many parents. मैम हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मैम हमारा बच्चा स्कूल पर नहीं आना चाहता है, आपका बच्चा क्या करना चाहता है या आपको समझ में आना चाहिए. हर एक बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है ऐसा नहीं है. सब बच्चे का अपना अपना टैलेंट अलग है, और ये बच्चे जो कर रहे हैं अभी, ये आने वाला फ्यूचर है. जो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग कर रहे हैं. एंड मोस्टली गर्ल्स, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन में गर्ल्स को पावरफुल बनाना, उनको स्ट्रेंथ देना, उनको स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट बनाना, नॉट ओनली बाय एजुकेशन, बाय फिजिकली ऑल्सो, बाय मेंटली ऑल्सो. इट्स अ बिग चैलेंज एज अ मदर ऑल्सो, एज अ फादर ऑल्सो. इसलिए संदीप सर से मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी अकेडमी में जितना हो सके उतना गर्ल्स को प्रिविलेज दिया जाए, जितना हो सके उतना गर्ल्स को और आगे मोटिवेट किया जाए. कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इकरार स्कूल इज ऑलवेज देयर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड गर्ल्स एंड बॉयज विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. अब मैं मिलिंद शेलार सर से कुछ कहना चाहूंगी. आप 2 शब्द में हमारे बच्चों के लिए कुछ बोलिए. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत शिक्षणाचा प्रवास सुरू असतो. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत शिक्षणाचा प्रवास सुरू असतो. ज्ञान देणारा सुरू असतो, ज्ञान देणारा ज्ञान देणारा सुरू असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, चालण्यासाठी वाट असते, वाटेसाठी चांगलं नसतं. चालण्यासाठी वाट असते, वाटेसाठी चांगलं नसतं. उंच भराने येणाऱ्याला आभाळाचं भय नसतं, आभाळाचं भय नसतं. प्रथम मी चावले ट्रेडिशनल कुंफू असोसिएशन पीएफ इंडिया या संस्थेला एका उंचीवर नेऊन ठेवणारे संस्थापक अध्यक्ष लामा सर
त्यांचे मनापासून मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी मला अत्यंत या गौरवशाली आणि प्रेरणादायी सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणा म्हणून आमंत्रित केले. व्यासपीठावरील संचालिका इंद्रायणी इंग्लिश स्कूलच्या संचालिका मोनिका शेट्टे मॅडम, तसेच माजी सैनिक श्री शशिकांत तावडे सर, माजी सैनिक श्रीरंग मालकुटे, कारगिल युद्धातील सहभागी असलेले माजी सैनिक नायब सुभेदार श्री दीपकराव, तसेच श्री अशोक जाधव, तसेच व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर व पालकवर्ग, विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण येथे 23व्या नॅशनल ब्लॅक फॉर ग्रॅज्युएशन आणि लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड सेरेमनी 2025 या प्रसंगी एकत्र आलो. ही केवळ एक सेरेमनी नाही, तर ही शिस्त, परिश्रम, आत्मबळ आणि आत्मसंयम याची साक्ष देणारी पर्वणी आहे असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही. ब्लॅक बेल्ट मिळवणे ही फक्त एक शारीरिक क्षमता दाखवण्याची गोष्ट नाही. ब्लॅक बेल्ट मिळवणे ही फक्त शारीरिक क्षमता दाखवण्याची गोष्ट नाही, ती एक लढवण्याच्या प्रवासाची सिद्धी आहे. हा प्रवास असतो कठोर प्रशिक्षणाचा, अपयशातून शिकण्याचा आणि पुन्हा पुन्हा स्वतःला शिक्षक आहे. मी रोटरी क्लब तळेगाव NITCच्या माध्यमातून आम्ही बऱ्याच ठिकाणी विविध प्रकल्प घेत असतो. लाभार्थ्यांचे खूप सहकार्य होत असतं आम्हाला समाजासाठी, नव्या पिढीच्या घडणीसाठी. आणि आज इथे तुमच्या उभं राहून मला जाणवलंय की केवळ एक मार्शल आर्ट नाही, तर ही सुद्धा समाजाला घडवणारी एक अत्यंत सकारात्मक आणि शिस्तीची शक्ती आहे. आज जेव्हा ब्लॅक बेल्ट मिळवत आहे त्यांचं मी अभिनंदन करतो. हा त्यांच्या परिश्रमाचा आणि चिकाटीचा गौरव आहे. आणि ज्यांना लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड मला मिळतो आहे त्या गुरुजनांना तुम्ही केवळ कुंकू शिकवत नाही, तर तुम्ही मूल्य मिळवत आहात, संस्कार देत आहात. खऱ्या अर्थाने तुम्ही राष्ट्र निर्माते आहात. तुम्ही जेव्हा विद्यापीठ परिधान करता तेव्हा ते केवळ कमरेभोवती असलेली पट्टी नसते. तुम्ही जेव्हा ब्लॅक बेल्ट परिधान करता तेव्हा ती केवळ कमरेभोवती असलेली पट्टी नसते, ती एक जबाबदारी असते. समाजाला प्रेरणा देण्याची आहे, इतरांना सन्मानाने वागवण्याची आणि सुधारशक्तीचा मार्ग निवडण्याची. रोटरी क्लब ऑफ तळेगाव NITCच्या वतीने मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी, माझी सदिच्छा आहे. देशासाठी, समाजासाठी आणि स्वतःच्या उन्नतीसाठी तुम्ही या मार्गावर सातत्याने चालत राहा. ध्येय शिखर गाठण्यासाठी निरंतर चालत राहा. चालता वाटेवरच्या काट्या नाही झेलत राहा. धन्यवाद. Thank you, sir. अब मैं चाहूंगी मिस्टर हर्षवर्धन थापाड़े प्लीज आके दो शब्द बोलो. मी संदीप सरांचं खूप आभारी आहे. त्यांनी मला चीफ गेस्टनी बोलवलं म्हणून. मी पण या क्लासमधून ब्लॅक बेल्ट झालेला आहे. 2014 साली मी क्लास बंद केला. तिथून पुढे माझं शिक्षणाच्या कारणामुळे
चांगलं मी क्लास घेऊ शकतो नाही. पण जे मी इथं 5 वर्ष प्रॅक्टिस केली की काय मला इथं दिसतं नाही. त्याच्यामुळे मी माझ्या आयुष्यात खूप पुढे गेलेलो आहे. हे जे सरांनी जे क्लास चालू केला नाही इथं फक्त आपण शारीरिकदृष्ट्या नव्हे मेंटली पण आपण इथं खूप स्ट्रॉंग होतो. समाजामध्ये वावरत असताना पाहतो की आपल्याला स्वतःचं आत्मरक्षण करणं हे आज काळाची गरज आहे. त्यामुळे संजीव सरांनी जो हा क्लास आजपर्यंत चालू आहे आणि इथून पुढे तो चालू राहणार आहे. थँक्यू. थैंक यू सो मच सर. अब आगे बढ़ते हुए मैं विनंती करती हूँ कि अब ब्लैक बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ करते हैं. एक जोरदार ताली. कृष्णा सोनार, आर्या कांचन छापेकर, श्रद्धा बदलकर, निकिता पाटिल, सार्थक बदलकर, विघ्नेश कुंजे, वैभव कुंजे, आदित्य जाधव, संस्कार कांबळे, कृष्णा मिश्रा, एक जोरदार ताली हमें हमारे सभी कैडेट्स को सुनने के लिए. अभी सभी ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ब्लैक बेल्ट बांध के आ जाए तो पोजीशन लीजिए. जल्दी से जल्दी बांधिए. तो ये हो जाएगी एक तरफ, थोड़ा सा करके इस तरफ, इधर हो जाओ. चलो अटेंशन, ठीक. अभी तुमको शीशा सर्वप्रथम सिद्धि कुलकर्णी, कांचन साखरेकर, श्रद्धा बदलकर, निकिता पाटिल, कृष्णा सोनार, विघ्नेश कुंजे, वैभव कुंजे, आदित्य जाधव,
कृष्णा मिश्रा, एक जोरदार तालियां हो जाए। और समारोह स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूंगी हमारी चारों भी ब्लैक बेल्ट लड़कियों का सम्मान हमारी मैम के हाथों हो, मोनिका मैम के हाथों हो। सर्वप्रथम सिद्धि कुलकर्णी, तालियां। कांचन साकेकर, तालियां। श्रद्धा पातरकर, जोरदार तालियां। निकिता पाटिल, थैंक यू सो मच मैम। कंचन कांबळे, थैंक यू सो मच सर। कृष्णा सोनल, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। हर्षवर्धन सर प्लीज आगे आइए। विघ्नेश कुंजे, वैभव कुंजे, जोरदार तालियां। नवीन वाघे, पुणे महाराष्ट्र, 6th Dawn Black Dash Dive शिफू डिप्लोमा अवॉर्ड। एक जोरदार तालियां। तिकडे ढकल तिकडे फिफ्थ डॉन डैश डाइव शिफू डिप्लोमा अरुण ज्योति हजारिका आसाम। एक जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। विवेक द्विवेदी सर, मुंबई महाराष्ट्र। जोरदार तालियां। ओमकार पवार,
सुनील खंडागळे, पुणे, महाराष्ट्र. अजय कुंदल, मुंबई, महाराष्ट्र. कुंदाले. तेला. जोरदार तालियां कर लिए. एना लामा, पुणे, महाराष्ट्र. Good evening, everyone. Respected Lama sir, all the chief guests, all the Jin Shah and Shishus, parents, and my dear teammates. I am Kanchana Sankar, studying in class 10th grade. I have completed my black belt from Shaolin Traditional Kung Fu Federation of India. My teacher was the president of this federation, and I am very proud that Shishu C. Lama, the president of this federation, was my teacher. He was just teaching me with a lot of strictness, but at the same time love. He had a lot of patience to handle a person like me and all the students. And my instructor Nana Devi, she is just like my friend, teaching me everything, and I'm very grateful that these are my teachers. Sir, Lama sir is not just teaching me about Kung Fu or Shaolin Kung Fu or giving all this information, but he also teaches me life lessons. Actually, my parents just don't care about my marks, but Lama sir care a lot. He told me that right now in 10th standard, he told me that मुझे 95% चाहिए. अगर उसके नीचे आया तो देख लेगा. And this is very proud of me for me कि Lama sir मुझसे expectations रखते हैं. इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए. अब मेरी जर्नी के बारे में अगर बात करेंगे तो मेरी जर्नी एक स्टीरियोटाइप जर्नी नहीं है. तुम लोगों को पता है स्टीरियोटाइप क्या होता है? तुम लोग की जर्नी तुम ही लोग शुरू की रहेगी, जहाँ तक मुझे पता है. उसको स्टीरियोटाइप कहेंगे क्योंकि हर किसी की जर्नी उन्हीं लोग शुरू की रहती है. पर मेरी जर्नी मैंने नहीं शुरू की थी. मेरी जर्नी मेरे भाई अभी पहले शुरू की. सबसे पहले उसने कराटे क्लास ज्वाइन किया. आई डोंट नो फॉर नो रीजन, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ज्वाइन किया. एंड उसके पूरे बहुत लंबे 2 महीने के करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट लेगा, वाइट बेल्ट. फिर उसके बाद he was influenced to cricket coaching classes, and he left the karate federation named Chizuru Karate Academy, and the teacher who was teaching him वो भी सर के स्टूडेंट थे. उनका नाम सचिन गायकवाड़ था, एंड जो आईपी को सिखाती थी उनका नाम आई गेस आई डोंट रिमेंबर द नेम, सचिन गायकवाड़, एंड सर ऑल्सो वो भी सर के स्टूडेंट्स थे. तो सर की बहुत होती है. फिर उसके बाद मेरी ये पूरी जर्नी मतलब भाई की जर्नी खत्म हुई. वो चला गया क्रिकेट में, बट ड्रेस जो है ना वो कबर्ड में बड़े छोटा हो गया. मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि तुला ज्वाइन करना चला कराटे क्लास. पुअर लिटिल मी विदाउट एनी एजुकेशन सेड यस, तुला मला ज्वाइन करायचं आहे. फिर मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की, एंड मैंने 2 साल वर्क किया, एंड आई गेट पैसे ऑल ओवर 2 years, L1 and L2. Then later on I had to leave the class because pandemic was there. And after a gap of 1 year, I had joined this lovely federation. And ये federation join करने के बाद ये federation मेरे लिए सिर्फ एक क्लास नहीं रहा. इवन एक साल हो गया, and मुझे फीलिंग आने लगी कि ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, एक इमोशन बन गया है. मेरे लाइफ का एक डेली रूटीन बन गया है. अगर आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि जिस दिन कुछ मसाला बस किया ही नहीं, और यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ईश्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद मैं ऑलमोस्ट ऐसे पर्पल बेल्ट हो गया मेरा, एंड पर्पल बेल्ट के बाद मुझे फीलिंग आने लगी कि मैं अब सीनियर हो गई हूँ, तो आई शुड बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल. हालांकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं दिखाई थी. फिर उसके बाद मेरा पर्पल बेल्ट हो गया था. मैंने अपने सर को पूछा कि सर हमारा ब्लैक बेल्ट कब और कहाँ होगा, एंड सर ने पता नहीं मुझे, पर मे बी भूटान में नेपाल में
बाद में मुझे बताया हम ब्लैक बेल्ट हो गए। एक बहुत मेमोरी हुआ कि कहाँ नेपाल जाना पड़ेगा इसे। अप्रैल मंथ चल रहा है, ये स्कूल चालू है, मतलब ये स्कूल की छुट्टियाँ लगने वाली है, फिर बीच में चालू हो गया तो फिर उसके बाद मैंने अपने मैसेज किए जा रही है या मैंने क्लास के ग्रुप पे हमारा ब्लैक बेल्ट होने वाला है, ये है, मणिपुर है, आसाम है, मिजोरम है और मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स का नाम लिया। अब मैंने सोचा ज़्यादा नेपाल नहीं होगा, पर अगर इंडिया की इंडिया में कॉन्फिडेंस नहीं है फिर तो नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक हाँ भाई मेरा जो ट्रेनिंग है वो भी अपने क्लास में है, तो क्लास में मेरे घर के बाजू में है। तो मैंने भी नेपाल में जाना था, बट स्टिल मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मेरी पंक्चुअलिटी नहीं है। मैं 5:30 का 6 बजे सब चालू हो गए थे, सब एक्सरसाइज कर रहे थे एंड मैं 8 के बाद ऐसे ही 15 दिन कर गए, पता भी नहीं चला। 15 तारीख आ गई, हमने एक ट्रिप भी कर ली थी एंड वो ट्रिप में मेरा मेरे ब्लैक बेल्ट के मेरे से बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, गाने सुने करके काम करते एंड ये जो फर्स्ट ट्रिप हुई ना, किसी ने मुझे पता चल गया कि लामा सर इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, तुम्हें भी एक फनी साइड है, तुम्हें भी एक लवली साइड है। सर के जोक्स मतलब सर ने तो कोई मार ही नहीं सकता। उसके बाद सेकंड ट्रिप में हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ एंड ओवरऑल कंक्लूजन मेरे जर्नी के बाद ये निकलता है कि ये जो हमारा ब्लैक बेल्ट का ग्रुप था ये वापस नहीं मिल जाना है। ऐसे कोई नहीं कर सकता। लामा सर जैसे गाँव को मैंने आज तक नहीं देखे। लामा सर का जो एटीट्यूड है ना, तो ऐसा ये भी नहीं करेंगे कि मैं किसी बहुत बड़े फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। वो इतने डाउन टू अर्थ है, इतने नॉर्मल पर्सन से बात करती है आपसे एंड इज जस्ट द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। इट वाज विद मेलडी, शी इज आल्सो वेरी स्वीट and soft person I have ever seen. And this comes an end of my dosha. I have completed with my dosha. Thank you. Thank you so much, Kanchan. It was a wonderful thank you speech. कोई और कुछ बोलना चाहेगा ब्लैक बेल्ट? प्रीति कुलकर्णी। Good evening, everyone. So, thank you for giving me this wonderful opportunity to speak on this day. So, let me first introduce myself. Myself is Priti Kulkarni, and I stay in Kolkata, and I am recently studying 12th Commerce in MIT Junior College, Hyderabad. So, firstly, I would like to thank Shri Rama sir, who was my guidance, my motivation, my confidence, and my everything. He taught me everything, like how to behave, how to speak, how to motivate, everything. And secondly, I would talk about something very important about the career. So we should learn self-defense because it is very important in our life, especially for girls. So we should learn self-defense so that we can protect ourselves and we can survive in this society. And next, talking about my achievements, so I have 20 medals and I have played 13 matches. And I would really thank sir to motivate to guide me in this wonderful 8 years journey. Thank you so much, sir. Thank you so much, Nidhi. और कोई ब्लैक बेल्ट कुछ बोलना चाहेगा? दीपिका पाटिल। Good evening, everyone. My name is Deepika and I am currently studying in the standard. I have chosen commerce stream and I wanted to become a chartered accountant. So, besides my studies, Kung Fu has been a big part of my life. And there were many troubles, injuries, and challenges, but I moved forward. And step by step, from white belt to brown, and finally, I proudly stand here as a black belt holder. This is a proud moment for me.
behalf of Kung Fu, and I won medals. And every championship taught me to be stronger, and this motivated me. And finally, I got black belt. And nowadays, this martial arts like Kung Fu, Karate, anything is becoming a need for every girl. So I would say that on every championship, my mindset was only one, that either I won or I learn. So like that, I went forward, and nowadays, old people believe that only boys can do this type of work, but this is not that. And Kung Fu creates that idea that every girl should be self-dependent and like that. Thank you. Thank you so much, Nikita. अब मैं शिवू विवेक सर से बोलूंगी कि वो शब्द आकर बोलेंगे। Thank you very much. बहुत सारे स्पीचेस हो गए और सिंपल सा लाइन जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे सबसे पहले कहा कि मार्शल आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स स्पेशली, बट आज के परिवेश में कहना चाहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज ऑल्सो। क्योंकि आपने देखा कुछ लोग ड्रम ले जा रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, तो इसलिए बॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी करते अपने दुर्गा माँ कारकुनाथ देखे तो बस इतना ही था कि ऐसा भी कोई रिपोर्ट नहीं कि हमने अपना बुला दे मैं कहना चाहूँगा वैसे उनको के लिए वैसे लामा सर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज है, जिसने भी उनको एक बहुत ही विशाल मार्शल आर्ट है जिसको सिलेबस में बांध के रखना कोई आसान बात नहीं है, और उसको सिलेबस बनाना और उसको एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में लेके आना, उनको बहुत फेमस है, हर कोई जानता है दूसरी जाती है, और उसको एज ए स्पोर्ट लाना कोई आसान बात नहीं है। हमसे पहले 3 ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर चुके हैं, बट कोई नहीं कर पाया, और ऑल इंडिया फेडरेशन में पॉसिबल हुआ। लामा सर ने उसको अपने तीव्र ज्ञान से स्पोर्ट्स के रूप में उनको डेवलप किया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और इसके लिए भी कि आभार उनका प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने हमको मौका दिया कि हम सीखें, इसका प्रचार करें, और 5 महीने ग्रुप शिशु डिप्लोमा लेने के बाद मैं बहुत बेहतर हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही आभार मानता हूँ। Thank you so much, Vivek sir. अब मैं सारे ब्लैक स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना नेक्स्ट बेकिंग परफॉर्मेंस हमारे गेस्ट सभी गेस्ट को दिखाएगा। तैयार हो जाए सर, खड़े हो जाओ। एक साथ जोरदार तालियां मैम के लिए। तालियां। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हर्षवर्धन सर के लिए।
respected RK veterans in here, Lama sir and other committee members, other members from Raygaon Dawari, Neem Dawari. So here I am very happy that including my daughter, other children have got the certificate, black belt certificate. I congratulate all of them. On account of Shaolin Traditional Kung Fu Association of India, my father-in-law, Mr. Naveen Vaidya, and I felt very glad today. Basically, I am also from fitness. I am also from fitness part, and I run my own gym. I am a fitness coach from past 13 to 14 years. I have been training clients. और रही बात आज की जो सीफूड डिप्लोमा जो अवार्ड मिले, काफ़ी अनुभव मास्टर लोग हैं। आज मुझे खुशी है कि शाओलिन ट्रेडिशनल कुंग फू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम